Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. سلام به همه خانمان، همه آقایون، همه دخترها، همه پسرها. جلسه 42 هستیم از آموزش فرانسه با متد ادیتو سطح یک کتاب ادیتو. بوم. اگه تازه با این کار آشنا شدید میدونید که ما توی پلیلیست آموزش فرانسه از صفر با متد داریم با کتاب ادیتور ایه کار میکنیم. الان یونیت 10 هستیم و اینم این آخرین ویدئویی که دارید جوسک متن نگاه میکنید. اگه سابسکرایب نفرمایید سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش هم که پنگ بزنید. هیچ کدوم از ویدئوی ما رو از دست نمیدید. از دستاوردهای تکنولوژی استفاده کنیم. و این که من پایین ویدئو لیست پلیلیست های، یعنی لینک پلیلیست های مختلفی که وجود داره رو گذاشتم، میتونید بهش مراجعه کنید اگه فکر میکنید مطلبی است که به دردتون میخوره. اوکی، بخواپا استفاده کنید. این من خوشحال میکنه عمیقا که بتونم موثر باشم. خب رسیدیم به یونیته 10 و دوکومان C. دوکومان C, découvrons le campus. Découvrons le campus. Campus محیط دانشگاه رو میگن دیگه. Découvrons c'est le verbe découvrir، کشف کردن، discover. Découvrons c'est le verbe à la forme impératif، امری هست. Compréhension écrite. Bon, c'est un texte de compréhension écrite. Oui, comme vous voyez, c'est un campus et il y a des personnes. Il y a des personnes, peut-être des étudiants, Hassan, peut-être des employés, peut-être des personnels Hassan. Il y a des arbres, un bâtiment, c'est le bâtiment de l'université ou de la faculté. یا فاکولته هست، دانشکده هست. Première lecture. De quoi parle ce document? De quoi parle? از چی صحبت میکنین دکومان؟ کی با چه کسی یا به چه کسی صدقه میکنه، خطاب میکنه؟ La présidente. Président, رئیس جمهور. Ici, on ne dit pas رئیس جمهور, on dit peut-être رئیس دانشگاه. Présidente. نمیتونیم بگیم دیرکتور یا پاترون، بچه ها حواستون باشه، یا شف. اینجا présidente، میدونم که اولین کلمه که به ذهنتون رسید مثل president انگلیسی بود، ولی اینجا معنی رئیس دانشگاه هست در این کنتکست، در این متن. La présidente. Deuxième lecture. Qu'est-ce qu'un campus? Qu'est-ce que chi? And what? Chi هست یک campus. Quels sont les lieux pour étudier? Quels sont les lieux? Lieux avec X, c'est pluriel. lieux با X بچه ها جمعه. چه مکانهایی برای مطالعه کردن هست؟ Quels sont les lieux pour se détendre? Quels sont les lieux? lieux masculin pluriel. Quel masculin pluriel. مکانهایی که برای se détendre و استراحت کردن هست کجاست؟ D'après le texte. بس از تکست. Retrouvez dans le document qui dirige l'université. Qui dirige l'université? Diriger, ça veut dire contrôler, contrôle کردن، مدیریت کردن، gérer کردن. Et B, enseigne, qui enseigne et fait de la recherche à l'université. Qui enseigne? Le verbe enseigner, ça veut dire teach. Ça veut dire apprendre. چه کسی آموزش میده و faire recherche, research انجام میده در دانشگاه. Bon,
Et après, il y a la production orale d'après le texte. ça c'est textمون داریم production orale. خب بپردازیم به première lecture و deuxième lecture. بچه میدونید که première lecture وقتی که برای première fois میخونید جواب میدیم و deuxième lecture deuxième fois. Alors ne regardez pas les réponses s'il vous plaît et allez-y, lisez le texte et ensuite répondez aux questions. خب به جواب نگاه نکنید و بریم سراغ تکست. Chers étudiants, دانشجویان عزیز, bienvenue au campus de l'université Pierre et Marie Curie. Notre université existe depuis 1934. دانشگاه ما حضور داره یعنی وجود داره از depuis از این سال. Elle a longtemps été réservée au cursus scientifique. Aujourd'hui, elle est toujours renommée et nous avons le plaisir d'ouvrir un département d'économie. Bon, notre université existe depuis 1934 et elle a longtemps été réservée au cursus scientifique. Elle, ça veut dire université. دانشگاه به مدت طولانی رزرو شده بوده یعنی مخصوص و رزرو شده بچه‌ها رزرو شدن یعنی فقط به این کار اشتغال داشته. مثلا میگن این پیست رزرو شده برای چی؟ برای مثلا دوچرخه سوارها یا برای مثلا اسکیت بازها. حالا میگه این دانشگاه رزرو شده être réservé à quelque chose. این دانشگاه été réservé بچه چیه؟ آفرین اونایی که گفتن مجهول. آفرین مجهوله. مجهولش پرزانه؟ نه مجهولش پس است. بحث مجهول بحث زیبا و پرکاربردیه که سطحتون رو خیلی بالا منظور برای سطح یک ادا نشون میده. میتونید ویدئویی که در این لینکی که در انتهای ویدیو براتون میذارم که در مورد مجهوله ببینید. خب میگه که elle a longtemps été réservée elle est toujours renommée. چی گفتیم که این رزرو شده برای چی؟ کورسوس ساینتیفیک برای مسیرهای علمی. امروز رنومه هست، سلبر هست، کنیو هست، مشهور هست، به نام هست و nous avons le plaisir و ما این افتخار رو داریم که باز کنیم یک دپارتمان چی؟ d'économie اقتصاد. Bon, de quoi parle ce document? Le document parle de l'université Pierre et Marie Curie. بله. À qui s'adresse la présidente? بچه اصلا بدون اینکه متن رو بخونید تو پرومیر لکتور میتونید انتها رو ببینید. خطاب به کی هست؟ پرزیدنت اینجا میتونید پرزیدنت دو l'université حتی که ندونید میتونید بفهمید که احتمالا رئیس مدیر دانشگاه است. و به کی؟ خب طبیعتا همینطور که اینطوری خوندیم به اتودیان ها. الا میتونیم بدون خوندن بگیم la présidente s'adresse aux étudiants de cette université. S'adresser à quelqu'un, ça veut dire parler à quelqu'un, صحبت کردن و خطاب کردن به کسی. Bon, l'université Pierre et Marie Curie, c'est 5 départements. Biologie, informatique. Biologie هست و informatique, computer, mathématiques, physique, chimie, économie. 4 amphithéâtres pour étudier dans de bonnes conditions. 4 amphithéâtres. 4 تا amphithéâtre داره برای étudier dans de bonnes conditions. در شرایط خوب. Plus de 100 salles de cours. Plus de
plus de بیش از plus de 100 salles de cours سالن درس cours des laboratoires équipés pour accueillir les enseignants chercheurs des laboratoires آزمایشگاه‌هایی لب‌هایی که equipe شده مجهز شده adjective pourquoi pour accueillir برای اینکه بپذیره les enseignants chercheurs معلمان آموزگاران محقق enseignants chercheurs une bibliothèque avec plus de 50 000 ouvrages et une bibliothèque numérique en ligne. Une bibliothèque avec کتابخانه با plus de بیش از 50,000 ouvrage اثر کتاب ouvrage حالا اثر حالا میتونه مجله باشه مقاله باشه ouvrage کلیه et une bibliothèque numérique en ligne کتابخانه نومریک دیجیتال نمیدونم میگیم تو فارسی نومریک یعنی سرچ میکنی به دست میاری کتاب نیست نومریکه en ligne deux restaurants universitaires c'est un adjectif دانشگاهی دو رستوران دانشگاهی pour faire des repas complets برای تهیه غذای کامل et une cafétéria و یک cafétéria un gymnase un stade et des espaces verts gymnase همون ژیمنازیوم تو فارسی میگیم و un استادیوم حواستون باشه ژیمناز stade masculin et des espaces verts espace vert هم فضای سبز masculin espace vert stade gymnase pendant la semaine de la rentrée یعنی ورود به دانشگاه حالا مدرسه n'oubliez pas d'aller au secrétariat pour obtenir votre carte d'étudiant n'oubliez pas فراموش نکنید oubliez de که برید به سکرتریا برای اینکه دریافت کنید کارت دانشجوییتون رو profitez de votre année profitez de quelque chose یعنی لذت ببرید کیفش رو ببرید حالش رو ببرید از votre année از سالتون deuxième lecture Qu'est-ce qu'un campus? Un campus, c'est une université. En général, c'est une université. Oui. Quels sont les lieux pour étudier? Les amphithéâtres, les salles de cours, les laboratoires et la bibliothèque, les restaurants universitaires, le gymnase, le stade et l'espace vert. Ça, ce sont des lieux. En Khalia, ce sont des lieux. Pourquoi? Pour se détendre. Se relaxer, se reposer. Bon, qui dirige l'université? Oui, la présidente. Et il s'appelle comment? Christine Karambani. Qui enseigne et fait de la recherche à l'université? Oui, un enseignant, chercheur en موزگاره یا استاد محقق chercheur. خب voilà il y a quelques phrases pour exprimer le but. برای چی؟ دلیل. J'apprends l'anglais pour le travail pour plus non. Je vais au secrétariat pour obtenir ma carte d'étudiant. Pour plus infinitif پس میتونه باشه با فعل یا pour plus non. Les deux sont possibles. من میرم به comment on dit secrétariat. یه جوری مثل دفتر اداری تو دانشگاه
je vais au secrétariat برای چی؟ obtain برای گرفتن کارت دانشجویی. Production orale. Vous posez des questions, utilisez les expressions de but. Pourquoi vous étudiez le français? Pour aller travailler au Canada. Pourquoi ton livre est ouvert à la page 145? Pour faire l'exercice 6. Oui. Ok. La partie grammaire. بچه توی partie grammaire قرار در مورد durer یعنی during طول مدت یک کاری و continuation و کلا امتداد ادامه دار بودن صحبت کنیم. Observez les phrases et classez les mots soulignés dans le tableau. Bon, regardez le tableau. Durée limitée یک زمان طول انجام محدود و action qui continue dans le présent. action اتفاقی که ادامه پیدا میکنه تا حال نه در زمان حال ادامه میکنه در زمان حال ولی این نه. خب بریم. Elle a longtemps été réservée au cursus scientifique. longtemps به مدت طولانی رزرو شده بوده مخصوص کورسوس های سیانتیفیک بوده. این در مورد آیا تا حالا منظورش ادامه پیدا کرده؟ نه الزاماً. در مورد یک دوره لیمیته صحبت کرده. longtemps. و تا حالا هم گفته نه عملی که در پس کمپوزه است هرچند مجهول تمام شده و به حال اصلا ربطی نداشته. L'université est toujours renommée. آره میگه هنوز رنومه است. یعنی اکسیونی که تا حال ادامه پیدا کرده. بله toujours تو این کاتگوری قرار میگیره. Pendant la semaine de la rentrée, allez au secrétariat. در طول هفته ورودی ابتدایی سال تحصیلی برید به دفتر اداری. Pendant la semaine, voilà. Allez au secrétariat. Pendant آیا این معنیش اینه که این اکسیون تا حال ادامه پیدا کرده یا منظورش اینه که یک دوره لیمیته داده؟ آره اگه بخوایم انتخاب کنیم ترجیح میدیم اینو بذاریم تو دوره لیمیته یعنی فقط توی این مدت. Pendant دوره لیمیته یه دوره لیمیته است. اینطوری نیستش که باز باشه تا حال. دورش لیمیت است. محدوده زمانش. Bon, l'action dure sur une période limitée. یک مدت زمان محدود در زمان از pendant استفاده می کنیم یا از longtemps. ببینید جمله پس کمپوزه است. من عربی خوندم pendant les vacances. J'ai étudié l'arabe pendant les vacances. توی مدت محدود بوده و الان ادامه نداره. J'ai étudié l'arabe pendant les vacances. Pendant ici une durée limitée است. محدوده در زمان. T'as vu longtemps en Chine. Tu as vécu, désolé. Tu as vécu longtemps en Chine. Tu as vécu longtemps en Chine. Voilà. تو زندگی کردی مدت طولانی در چین. آیا منظورش اینه که الان داری زندگی میکنی؟ خب اولا اینکه از پس کمپوزه مشخص تمام شده و هم longtemps منظورش این نیست که همینطوری تا حال ادامه پیدا کرده. long time منظورش بیشتر روی قضیه اینه که این پریوده این زمان محدوده لیمیت شده. اما اکسیونی که شروع شده در گذشته و ادامه پیدا میکنه تا حال از توجور استفاده کنیم. هنوزم این متیه رو هنوزم این شغل رو دوست دارم. از گذشته دوست داشتم الانم دوست دارم. پس میگم toujours. خب بریم entraînement رو انجام بدیم pour comprendre mieux. Utilisez longtemps, pendant ou toujours. Il y a toujours des cours dans cette
amphithéâtre il est vieux il y a toujours هنوز وجود داره کلاس هایی توی آمفی‌تئاتر این آمفی‌تئاتر قدیمیه il est vieux il est parti au Canada d'accord il est passé composé است il est pendant نه بعدش نگفته pendant چقدر پس il est longtemps il est parti longtemps au Canada اون رفته خیلی وقت در طول زمان طولانی هستش که او کانادا است on l'a pas vu pendant هر دوتاشو می‌بینی longtemps مدت محدوده یعنی از زمان یک مثلا 3 ساله 4 ساله که رفته کانادا مدت مشخصه تا حال ادامه پیدا نکرده از طرفی بعد پاندام زمان مشخص میشه on ne l'a pas vu اونو ندیدیم pendant 3 ans 3 ساله در طول 3 ساله که ندیدیمش میخواد اولا اکسیون دوغش لیمیت است 3 ساله و در مورد اتفاقیه که الان دیگه اتفاق نیفتادن مثلا هیچ بچه نمیگیم الان ادامه داره آله میتونی بگی آره الان ندیدیمش ولی اصلا پاندان به حال ربطی نداره و لانتان پاندان یه اتفاقیه در گذشته اصلا به حال پاندان توازان اصلا به حال ارتباطی پیدا میکنه من الان 3 ساله که به مدت 3 ساله که ندیدمش مدت 3 ساله که ندیدمش شاید اصلا به حال ربطی نداشته باشه فوکس من وقتی پاندان به کار میبرم در این جمله با پس کمپوزه اینه که مدتش مشخصه پاندان چقدر در طول چه مدتی و اینکه به حال ربطی نداره اگه میخواستم حال بگم میگم هنوزم اگه میخواستم بگم هنوز هم میگفتم توجور اما قصد کردم بگم مدت 3 ساله که از گذشته الان 3 سال گذشته پاندان توازان ندیدمش مثلا نمیخوام به حالا بکشونم به حال نمیخوام بکشونمش on ne l'a pas vu اونو ندیده ایم در طول 3 سال گذشته در طول 3 سال گذشته به حال ربطی نداره non ils ne sont pas rentrés ils sont toujours à l'université یعنی در حال هنوز هم در دانشگاه هستن هنوز بر نگشتن حتما بچه ها که کیه این قسمت رو انجام بدید تا براتون خیلی خوب جا بیافته این چیز سخت و کمپلیکه ای نیستش مثلا این مثال رو ببینید j'ai longtemps étudié le français یعنی من الان مثلا میگه نمیتونم بگم j'ai étudié longtemps le français ولی j'ai étudié longtemps le français اصلا من وقتی longtemps بکار میبرم موضوع اصلا اینه که تایمش محدوده و در حال اصلا منظورم حال نیست منظورم اینه که من مدت طولانی گذشته رو به مطالعه فرانسه اختصاص دادم مثلا من نمیخوام در مورد اینکه اتفاق افتاده به حال اطلاعاتی بدم بیشتر در زمان گذشته میخوام صحبت کنم یعنی اینقدر لانتان مدت طولانی که فرانسه میخونم فرانسه خونده ام به حال نمیخوام ربطش بدم Deuxième exemple, pendant les vacances, j'ai étudié le français. تو vacances حالا الانم خوندم مثلا برای مهم نیست ولی با پاندان میخوام بگم که در طول وکانس در طول 3 سال گذشته در طول 6 ماه گذشته من فرانسه خوندم اما هنوز دارم میخونم پس از توجور و زمان حال استفاده میکنم vocabulaire le campus et les personnes اشخاصی که در کامپوس هستن l'administration l'amphithéâtre la bibliothèque la cafétéria le chercheur محقق la chercheuse le département department l'enseignant آموزگار étudiant بچه enseignant اسم کلیه دیگه حالا میخواد اون PhD داشته باشه میخواد ارشد داشته باشه کلاسای راه کموندی
حل مسئله رو میگه. کلا میگن enseignant کلی. حالا باز ریزتر میتونیم بگی پروفسور chercheur. خب étudiant، le gymnase، laboratoire، le président، la présidente، رئیس دانشگاه، le restaurant universitaire، le reste U. Le reste U, ça veut dire restaurant دانشگاهی به صورت فامیلیه و آمیانه. La salle de cours، سالن کلاس. Le secrétaire، منشی، la secrétaire. Le secrétariat، دفتر اداری. Le stade، stadion. Les études، les études، تحصیلات. میتونیم بگیم بورس تحصیلی، la bourse d'études. La carte d'étudiant ou la carte étudiante. Le diplôme، مدرک، soit la licence، soit le master، soit le doctorat. هر کدوم از اینا میتونه بشه به نام دیپلم ازش یاد کرد. Le dossier، پوشه. Le dossier de candidature، یعنی پوشه مدارک کاندیداتور، اون کسی که کاندیده برای دانشگاه یا میخواد اپلای کنه میگن دوسیه دو کاندیداتور. اگه در مرحله اپلای میشه کاندیداتور، اگه اکسپت شدی و دانشجویی دیگه میشه اتودیان. سانسکریر، ثبت نام کردن، یا اترو انسکری مسکولین، اترو انسکریت برای وقتی که فاعل فمینانه، ثبت نام شده. من ثبت نام شدم، اما ثبت نام کردن فعل دو زمین است. Le séjour à l'étranger، le séjour à l'étranger. Le séjour, ça veut dire séjour à l'étranger. اقامت در خارج، اقامت در یک foreign country. Le séjour à l'étranger. Les disciplines et les métiers. رشته ها و les matières. La discipline et les matières. matières. رشته دانشگاهی. با چند تا آشنا بشیم با دیسیپلین ها. بچه اینجا دیسیپلین یعنی رشته و یا ماتیر ها. l'architecture، la biologie، le droit، مشخصه، l'économie، le droit حقوق، l'informatique، علوم کامپیوتری، les langues، زبانهای خارجی، les lettres. lettres اینجا بچه به معنای لیتراتور هست. les lettres، la littérature، به زبان برمیگرده، ادبیات. les mathématiques، جمع همیشه ریاضی. la médecine، پزشکی. la physique، les sciences politiques، علوم سیاسی، پلوریل علوم نه علم. la sociologie، جامعه شناسی. اینم برای اینکه بدونید لیسانس L1 L2 L3 داریم. 3 سال لیسانس، مثلا اینجا که 4 ساله نیست، 3 سال. master 2 ساله، M1 M2 et doctorat. D'accord. Vous voyez 3 ans, 5 ans et 8 ans jusqu'ici. این بسته من 2 ساله، 3 سال اینجا، 5 سال اینجا، میشه 8. اینو واقعا نمیدونم. پلوس 8. این که فکر میکنم بعد رشته‌های مختلف فرق میکنه، نمیدونم. خب complétez le document avec les mots. با این کلمه ها: bourse، carte étudiant، discipline، dossier de candidature، inscription. Vous voulez vous vous renseigner sur les disciplines qui vous intéressent. میگه توی اینجا اتپ ها، مراحل انسکریپسیون، ثبت نام در دانشگاه رو گفته. توی معمولا توی مارس و اوریل در فرانسه و دانشگاه اروپایی، مارس و اوریل شما یعنی vous vous renseignez
le verbe se renseigner اطلاعات کسب میکنی در مورد دیسیپلین هایی که مورد علاقت تو دانشگاه. Au mois de mai, vous préparez votre dossier de candidature. آماده میکنی پوشه کاندید تو. یعنی چی میخوان؟ مدارک چی میخواد؟ Les inscriptions commencent sur le site de l'université au juin. Au juillet et août, vous faites votre demande de bourse. Vous faites votre demande de bourse. Demande de bourse. تقاضای بورس و کمک تحصیلی میکنی. Et septembre, c'est fini. Vous retirez votre carte d'étudiant au secrétariat. Vous retirez. یعنی میگیری. retirer میکنی. دریافت میکنی. Votre carte d'étudiant از دفتر اداری. Quelle est votre matière préférée? Là, ce sont des questions pour production écrite. حالا اون چیزی که شما دوست داری، ماتیری که شما دوست داری، رشته‌ای که ماتیر رشته مورد علاقت چی هست از میونه اینا. Bon document اینم بچه‌ها کمپرانسیون اکریته. ببینم همچنان با انرژی و انگیزه نشستید. بچه‌ها ببینید این کمپرانسیون اکریتمون c'est quoi? Peut-être une page d'un site internet. FacLab, apprendre, créer, partager. Université de Cergy-Pontoise. 3 parties داره. Première lecture, deuxième lecture, comme d'habitude. مثل همیشه. Bon. De quoi parle ce document? متوجه شدیم. Du FacLab. Il parle de FacLab. Université de Cergy-Pontoise. Oui, FacLab. La FacLab, qu'est-ce que c'est? چی هست که باید بخونیم؟ À qui est ouvert le FacLab? به روی چه کسانی باز هست؟ À qui est ouvert le FacLab? Deuxième lecture. vrai ou faux؟ شما اینو یه بار میخونیم یه جواب بدیم و یه دوزیم لکتور رو میخونیم. دکا؟ بعد یه دفعه دوم لکتور خانش رو میخونی. vrai ou faux؟ Dans le FacLab, on peut découper du bois. On peut découper du bois. ما میتونیم چوب رو بیام تکه کنیم. توی FacLab. Le FacLab ne donne pas d'information sur les objets qu'il fabrique. FacLab ne donne pas information در مورد objet هایی که درست میکنه. اطلاعات نمیده. C'est des universités francophones ont inventé les FabLab. université های فرانسه رمان اختراع کردن، ابداع کردن FabLab. Bon, on y va. اچه میتونید یه چیزی بخورید تا ادامه بدید. خب میتونید یا پاس کنید بعد دوباره برگردید ولی با انرژی برگردید. Le FacLab de l'université Cergy-Pontoise est un lieu ouvert. یک مکانی که به روی همه اتوس بازه. Il réunit des étudiants. یعنی میاد جمع میکنه دانش آموزان و des chercheurs محققان و des enseignants, des désigneurs, دیزاینرها، des artistes et des ingénieurs. برای چی؟ یه جایی که میاد همه این آدم ها رو دور هم جمع میکنه برای créer, partager و apprendre. Créer. Vous avez une idée d'objet et vous les... excusez-moi. Vous avez une idée d'objet et vous voulez le créer. شما یه ایده d'objet یه شیئی داری و میخوای اونو خلق کنی. Vous voulez le یعنی اون objet رو خلق کنی. créer. Le FacLab met
à votre disposition les machines nécessaires à la réalisation de votre projet. فکلپ met à votre disposition در اختیار شما میذاره ماشین هایی که لازمه برای برای به واقعیت رسوندن پروژهتون. امپریمانت 3D، چاپگرهای پرینترهای 3D، اوتی دو دکوپ، ابزارالات بریدن دکوپ، بوا تیشو برای چوب برای پارچه اکسترا، ماشین کودر ماشین خیاطی. Des techniciens et des enseignants sont là pour vous accompagner. اونجا هستن برای اینکه شما رو همراهی کنن. accompagner. Partager. Ici, on apprend à plusieurs. On apprend à plusieurs. Les utilisateurs expérimentés partagent leurs connaissances. Les plans de fabrication des objets sont accessibles en ligne à tous les utilisateurs de FabLab partout dans le monde. اینجا ما یاد میگیریم à plusieurs با هم دیگه. On apprend. اینجا یعنی که ما یاد میدیم à plusieurs به چندین نفر. à plusieurs اینجا معنی several با اس. حالا several چی؟ هر چیزی به چندین نفر. les utilisateurs استفاده کننده های expérimenté با تجربه پختش میکنن، شیر میکنن، به اشتراک میذارن connaissance دانششون. les plans برنامه ها، نقشه های تولید فابریکاسیون des objets sont اینا این نقشه ها اکسسی و در اختیار هستن، اکسسی در دسترس هستن آنلاین à tous les utilisateurs برای همه استفاده کننده های این پلتفرم یعنی فابلب در تمام پختو دانلود همه جای دنیا. خب کار دیگه ای که میکنه اپراندر میکنه. بچه اول باید اپراندر رو میخوندم بعد پختشه. حالا apprendre. Dans le Fab Lab, vous prenez part au projet de fabrication des autres membres. Dans le Fab Lab, vous prenez part یعنی شما prendre part یعنی شما شرکت میکنید در پروژه های prendre part. prendre part یعنی قسمتی میشید از پروژه های تولیدی دیگر اعضا membres des autres membres. Vous pouvez aussi participer à des ateliers et des formations. همچنین میتونید یعنی توی میتونی قسمتی از یه آموزش باشی، کمک کنی به یه آموزشی، میتونی پارتیسیپه کنی تو آتلیه ها و فرماسیون ها، دوره های آموزشی. پس FabLab qu'est-ce que c'est? Un amphithéâtre où des cours ont lieu. amphithéâtre محلی که کلاس تشکیل میشه. mais non. Un espace avec des outils et des machines pour fabriquer des objets. Voilà. C'est une salle de formation en informatique. Pas nécessairement, on a un. 3. À qui est ouvert le FabLab? Le FabLab est ouvert à tous. Dans le FabLab, on peut découper du bois. Vrai. Le FabLab ne donne pas information sur les objets qu'il fabrique. Faux. Les universités francophones ont inventé les Fab Lab. Faux. Comment est-ce qu'on apprend dans un Fab Lab? چجوری یاد میگیریم ما در یک Fab Lab؟ چند تا plusieurs réponses possibles. Seul avec des formations en ligne. تنها با فرماسیون آموزش های آنلاین؟ Non. Avec des formations et des ateliers. Voilà. Avec des autres utilisateurs. بله با افراد دیگه که اومدن استفاده کنن مثل ما میتونیم یاد بگیریم. Avec l'aide des techniciens. با کمک تکنیسیان ها. Oui. On n'apprend pas. On doit être formé pour participer. ما یاد نمیگیریم بلکه باید
فرم بدن ما رو، باید فرم بدن ما رو برای اینکه شرکت کنیم. نه اصلا نگفته بود که باید فرماسیون ببینی، دوره ببینی تازه بعد شرکت کنی. نگفته بود به کمک تکنیسیان ها، با کمک کسایی که مثل خودت یوتیلیزاتور استفاده کننده هستن و فرماسیون اتلیه ها، اصلا حرفی نزده بود که باید ما یاد ما یاد نمیدیم، بلکه میان فقط ما رو به ما آموزش میدن. نه تو میتونی آموزش بدی، میتونی اپخام بکنی. خب قطعا نیاز هستش که دوباره گوش کنی و ببینی متن رو، بنابراین حتما برگرد، سریع مثل من نگذر. Hop, le cliché, le système éducatif français est un des meilleurs du monde. راسته یا نه؟ سیستم آموزشیشون یکی از بهترین هاست در دنیا. D'après le classement du Time Higher Education، بر این اساس کلاس بندی های این تحقیق، l'école normande supérieure de Paris که اسم یک مدرسه عالی پاریس هست، محله 54میش، la seule تنهایی هست، تنها بین 100 تا بهترین یونیورسیته ها در اومده dans le monde en 2015. L'année dernière، سال قبل، il y avait 2 universités françaises dans ce classement. پس بله جز بهترین ها هست. voilà c'est tout. میدونم که طولانی شد، خسته شدید، ولی ارزششو داشت. ارزش این زمانی که گذاشتی امیدوارم داشته باشه. برای من که ارزشمنده، امیدوارم براتون شما هم همین حالت رو داشته باشه. ببخشید طولانی شد، چاره ندارم. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، برای کسایی که دوست دارید پختشه کنید، سابسکرایب بکنید اگه که کانال سابسکرایب نفرمودید، زنگوله کنارش هم بزن دوست عزیز، با یه نوتیفیکاسیون خیلی قشنگ رو گوشید میاد که ویدئوی جدید اومده از سمت ما. از تکنولوژی استفاده کنیم. شب و روزتون خوش و prenez soin de vous et je vous dis à la séance prochaine.